నమస్కారం VS9 న్యూస్ కి స్వాగతం. హెడ్లైన్ చూద్దాం. భారత్ మలేషియా నవశకం కీలక అంశాలపై ప్రధానుల ఒప్పందాలు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాదంలో కీలక ఫైల్స్ దగ్ధం. FIR కాపీలో సంచలన విషయాలు. కిడ్నాప్ కేసులో మంచు విష్ణుకు నోటీసులు. 3 రోజుల్లో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశం. నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు. తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ. శ్రీవారి దర్శనానికి 18 గంటల సమయం. ఇక వివరాలు చూస్తే, అమెరికాతో భారత్ ఇటీవలే భారీ ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మలేషియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆ దేశ ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంతో సమావేశమై ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యంపై కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ క్రమంలో 2 దేశాలు పలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ఇరు దేశాల ప్రధానులు కలిసి నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్లో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ మాట్లాడుతూ, భారత్ మలేషియా దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో ప్రస్తుత చర్చలు అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య దశాబ్దాల నాటి అనుబంధాన్ని ఆయన కొనియాడారు. భారత్ మలేషియా మధ్య 1957 నుంచే సుదీర్ఘ సంబంధాలున్నాయి. అయితే 2024లో ఈ బంధాన్ని సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి పెంచుకున్నాం. లోతైన చారిత్రక సంబంధాలు, ప్రజల మధ్య ఉన్న పటిష్టమైన అనుబంధం, విస్తరిస్తున్న ఆర్థిక సహకారం మా బంధానికి మూలస్తంభాలని ఆయన తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇరు దేశాలు అన్ని కీలక రంగాల్లో కలిసి పనిచేస్తాయని అన్వర్ ఇబ్రహీం స్పష్టం చేశారు. AI, డిజిటల్ టెక్నాలజీల్లో పరస్పర సహకారంపై ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు. मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया, और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा हमें से याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला है। और हमारी मित्रता ऐसी है कि आपके कार्यकाल में मुझे 4थी बार आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भी अपने आप में हमारी गति और सक्रियता दिखाता है। बीते वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने जो गति और गहराई प्राप्त की है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपके अमूल्य योगदान के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम अहम साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सेलेंसी, आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक विस्तार होगा। एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों की असली ताकत पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लगभग
30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। कल आपके साथ मुझे डायस्पोरा से मिलने का भी अवसर मिला है। ये बहुत विशेष अनुभव था और मैंने देखा कि डायस्पोरा के लोगों का आपके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो कल दिख रहा था, मैं फील कर रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था मुझे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। एक बार फिर मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना जानदार शानदार स्वागत करने के लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్లో నిన్న జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ చేసిన ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో కీలక విషయాలు పేర్కొన్నారు. 5 గదుల్లోని ఫైల్స్ కాలిపోయినట్లు శ్రీనివాస్ ఫిర్యాదు చేశారు. కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్, ప్రాపర్టీ రూమ్తో పాటు కేసు వెరిఫికేషన్ ఛాంబర్, అనాలిసిస్ ఛాంబర్ కాలిపోయాయని, సర్వర్ రూమ్లో ఫైళ్లు దగ్ధమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. నిన్న ఉదయం సుమారు 10 గంటల 8 నిమిషాల సమయంలో తాను కార్యాలయానికి వెళ్తున్న సమయంలో కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో పనిచేస్తున్న క్లాస్ 4 ఉద్యోగి సాయికృష్ణ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాపర్టీ రూమ్లో మంటలు అంటుకుని అవి ఇతర గదులకు కూడా వ్యాపిస్తున్నాయని తనకు సమాచారం ఇచ్చారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే తాను ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారని పేర్కొన్నారు. అలాగే కార్యాలయంలో ఉండే అవకాశం ఉన్న ఇతర సిబ్బందిని కూడా సంప్రదించి సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావాలని కోరానని, అనంతరం తాను కూడా స్వయంగా కార్యాలయానికి బయలుదేరి 10 గంటల 25 నిమిషాలకు అక్కడికి చేరుకున్నానని తెలిపారు. అప్పటికే కొంతమంది సిబ్బంది మొదటి అంతస్తులో ఉన్న అగ్నిమాపక పరికరాల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు. 10:30 గంటలకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మధ్యాహ్నం సుమారు 1:30 గంటలకు మంటలు పొగ పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాయని తెలిపారు. పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాక జాయింట్ డైరెక్టర్ కె రవికుమార్ గౌడ్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కె జ్ఞానేశ్వరరావు, ఇన్ఛార్జ్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ కె అంజనతో కలిసి మొదటి అంతస్తును పరిశీలించామని, అక్కడ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్, దాని ప్రాపర్టీ రూమ్, కేస్ వెరిఫికేషన్ ఛాంబర్, అనాలిసిస్ ఛాంబర్, సర్వర్ రూమ్ నష్టం చెందినట్లు గుర్తించామన్నారు. అదనంగా హెచ్ఆర్డి హాల్, మొదటి అంతస్తులో ఉన్న ఇతర గదులు, ఫర్నిచర్, పరికరాలు కూడా అగ్ని ప్రమాదంలో దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించామని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం లేదా గాయాలు సంభవించలేదని వెంటనే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాల్సిందిగా కోరారు. ఈ ప్రమాదంపై ప్రస్తుతం క్లూస్ టీం రంగంలోకి దిగింది. ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఎఫ్ఎస్ఎల్ ల్యాబ్ను సీజ్ చేసిన క్లూస్ టీం ఎస్బీ మరోసారి తనిఖీలు చేపట్టింది. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఆరా తీస్తున్నారు. ఎఫ్ఎస్ఎల్ కార్యాలయంలోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ను పరిశీలిస్తున్నారు. మరి కాసేపట్లో ఎఫ్ఎస్ఎల్ డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకోనున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆమె కీలక ప్రకటన చేయనున్నారు. విద్యార్థి సంఘం నాయకుల కిడ్నాప్ కేసులో టాలీవుడ్ నటుడు మంచు విష్ణుకు తిరుచానూరు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. 3 రోజుల్లో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు. కాగా మంచు విష్ణు ఇప్పటికే ఫిక్స్ చేసుకున్న షూటింగ్ షెడ్యూల్ కారణంగా 15వ తేదీ తర్వాత విచారణకు వస్తానని చెప్పారు. ఇప్పటికే
పీఆర్ఓ సతీష్ షహా మరో 13 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే మోహన్ బాబుకి ఇంకా నోటీసులు అందలేదని సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని నిరసన తెలిపేందుకు వెళ్లిన ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులను అరెస్ట్ చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు. కిడ్నాప్ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ పీఆర్ఓ సతీష్ పేరు A1గా, మంచు విష్ణు పేరు A2గా చేర్చారు. అంతేకాకుండా మోహన్ బాబు పేరును A3గా చేర్చారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు యాజమాన్యం ప్రోద్బలంతోనే కిడ్నాప్ జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తనపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు చేయాలని మోహన్ బాబు ఏపీ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలంలో శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీ స్వామివారు యాగశాల ప్రవేశంతో బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సాయంకాలం శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానం తరపున శ్రీ స్వామి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ధ్వజారోహణ, ధ్వజపటం ఆవిష్కరణ చేయనున్నారు. ఇక శ్రీశైలంలో బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా నేటి నుంచి ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు ఆర్జిత, పరోక్ష సేవలు నిలుపుదల చేస్తున్నారు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. వీఐపీలు, సాధారణ భక్తులందరికీ శ్రీ స్వామివారి అలంకరణ దర్శనంతో పాటు జ్యోతిర్ముడి కలిగిన శివస్వాములకు మాత్రమే 12వ తేదీ వరకు నిర్ణీత సమయంలో స్పర్శ దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అలాగే శ్రీశైలం వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రథోత్సవాన్ని వీక్షించడంతో సర్వపాపాలు, కష్టాలు తొలగి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రాప్తిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. రథోత్సవాన్ని వీక్షించేందుకు 2 రోజులుగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు సుమారు 2 లక్షల మంది వరకు తరలివచ్చారు. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఆలయ పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవాన్ని నయనానందకరంగా జరిపించారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పై భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ముడిపెట్టడాన్ని ఆయన ఖండించారు. ఈ ప్రమాదం వెనుక కేటీఆర్ హస్తం ఉందేమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ఎస్ఐబీ ఆఫీసులో ఫైల్స్ ధ్వంసం చేసిన చరిత్రను గుర్తు చేశారు. ఓటమి భయంతోనే కేటీఆర్ చిల్లర ప్రచారం చేస్తున్నారని చామల ఎద్దేవా చేశారు. ఏ స్థాయికి దిగజారిన కేటీఆర్ నిన్న ఏదో అగ్ని ప్రమాదము ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో జరిగితే రేవంత్ రెడ్డి గారి ఓటుకు నోటు కేసుకు ముడిపెట్టి మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో తెలంగాణ ప్రజలను పక్కదో పట్టించి మిమ్మల్ని మీరు చేసిన దరిద్ర పాలన మర్చిపోయి మీరు చెప్పే మాటలలో ప్రజలు పడిపోయి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద విష ప్రచారం చెల్లి మీకు ఓట్లు వస్తాయనుకోవడము ఎంత మూర్ఖత్వం ఇది. ఏం మాట్లాడుతున్నావో పొద్దున్న లేస్తే నిద్ర పట్టక ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలలో కూడా ఈ చింతపండు ఇద్దని తెలిసిపోయి ఏదో అబాండాలు వేయాలని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగితే మీ టేపులు మీరు మాట్లాడిన మీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా ఎవిడెన్స్లు ఉంటాయి అలా. ఇలా నాకేం డౌట్ వస్తుంది తెలుసా, నీ అంతా నువ్వు ముందే వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి మీద అభియోగాలు వేసినావు అంటే అసలు నీకేమన్నా అస్తం ఉందా? ఎందుకంటే మన చరిత్ర మొన్ననే మీరు అధికారంలో పోతుర్రని తెలిసి డిసెంబర్ 4వ తారీఖు నాడు ఎప్పుడైతే కౌంటింగ్ జరిగి కౌంటింగ్ లో మనం ఓడిపోతున్నామని తెలిసిన నిమిషంలో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్రాంచ్ ల సీసీ కెమెరాలు బంద్ చేసి మొత్తం పలగొట్టి ఆ ఇజ్రాయెల్ నుంచి తెచ్చిన పరికరాలన్నీ పలగొట్టి పెగాసిస్ పరికరాలు మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసినాయి, డాక్యుమెంట్లన్నీ ఎవిడెన్స్ లేకుండా కాల్ చేసి మిగిలిన అని తీసుకొని మూసీ నదిలో పడేసిన చరిత్ర నీది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. ఈ తరుణంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో నేడు శ్రీవారి దర్శనానికి 15 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 31 కంపార్ట్మెంట్లో వేచి ఉన్నారు. తిరుమల భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. క్యూ లైన్లోని భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నప్రసాదం, పాలు, త్రాగునీరు అందిస్తున్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 81,777 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 30,209 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.70 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట మండలం ఎర్రిపాకలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో శివాలయ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల ప్రాంగణంలో 3 రోజుల కళ్యాణ మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలి రోజు శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని టీటీడీ పురోహితులు జరిపించారు. స్వామివార్లకు టీడీపీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్ పట్టువస్త్రాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి, ఎస్పీ బిందుమాధవ్, టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు తదితర ప్రముఖులు పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించారు. అలాగే నియోజకవర్గంలోని భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి పునీతులయ్యారు. కోరిక నెరవేరాలని అందుకు ఈ ప్రాంగణానికి వచ్చినటువంటి భక్తులే కాకుండా పెద్దలే కాకుండా అందరూ సహాయ సహకారాలు కూడా అందించాలి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అది కూడా విజయం ఆ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు అలాగే మరి శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి యొక్క ఆశీస్సులతోటి కోటిలింగ క్షేత్రంగా కూడా దీన్ని రూపుదిద్దుకోవడానికి వారి ఆశీస్సులు నాకు అందిస్తారని అందరూ కూడా సహకరిస్తారని మరి ఆ రకంగా నా జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలనేటటువంటి ఒక దురాశతో ముందుకెళ్తున్నాను. దాన్ని ఖచ్చితంగా మరి ఆ స్వామివారు నెరవేరుస్తారని ఆశిస్తూ ఏదైతే ఈరోజు టీటీడీ బోర్డు వారు తన హక్కులు చేర్చుకున్నారో మా శివకేశ్వరుల ప్రాంగణాన్ని దాన్ని గౌరవ టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు నాకు ఆ పత్రాలను అందివలసిందిగా కూడా వినయపూర్వకంగా నేనే వేడుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎంత నిబద్ధతతోటి భక్తుల్ని పరిరక్షించుకుంటారో అంతే నిబద్ధతతోటి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని పరిరక్షిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి దారిలో లేకుండా గురుగారు రోజుగా భావిస్తున్నాను. కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రత్యక్షంగా నా గ్రామానికి వచ్చి ఈ శివకేశ్వరుల ప్రాంగణంలో ఇవాళ మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిపించుకోవడం దానికి మరి ప్రధాన కారకులు మా టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్
చేరువ పతిపై చింతన పట్టులు సాగన జగడపు చల్లపుల జాజర సకినల మంచపు మటల జాజర జగడపు చల్లపుల జాజర స్టేజ్ దగ్గరికి ఇప్పుడు వెయిట్ చేసి ఉంటున్నారు కాబట్టి చిత్తూరు జిల్లాలో ఏనుగులు గత కొంతకాలంగా అడవిని దాటి జనాభాస్థల్లోకి రావడం పెరిగిపోయింది. తాజాగా ఇవాళ తెల్లవారుజామున చిత్తూరు నగరవాసులను గజరాజులు గజగజలాడించాయి. అడవిలో ఉండాల్సిన ఏనుగులు ఏకంగా నగరం నడిబొడ్డును చేరుకోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఏనుగులు అడవి మార్గం తప్పిపోయాయో లేక ఆహారం కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చాయో తెలియదు కానీ 2 ఏనుగులు నగరం మధ్యలోకి రావడంతో ఒక్కసారిగా భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే సంతపేట ప్రాంతంలోకి 2 ఏనుగులు ప్రవేశించాయి. తెల్లవారుజామున వీధుల్లో ఏనుగులను చూసిన స్థానికులు షాక్ గురయ్యారు. సాధారణంగా పంట పొలాల్లో కనిపించే ఏనుగులు జనసంచారం అధికంగా ఉండే నగర వీధుల్లోకి రావడంతో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు. భయంతో పరుగు పరుగున ఇళ్ల పైకప్పులకెక్కేశారు. ఏనుగుల రాకపై సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. వాటిని తిరిగి అడవిలోకి పంపేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఏనుగులకు ఎదురు వెళ్లొద్దని, సెల్ఫీలు లేదా ఫోటోల కోసం వాటిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దని స్థానికులను హెచ్చరించారు. అంటే మీకు వెహికల్ ఆడ వరకు వచ్చే వెళ్ళిపోవాలి, ఫారెస్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి. ఒకసారి చూపించిపోయినా చిన్నది ఇట్లే వస్తున్నాయి సార్. అది పెద్దది, అరవద్దు. నీళ్ళలో బాగా ఈత ఆడతారు. తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరులో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలతో మనస్తాపం చెందిన ఓ తల్లి తన 2 కన్నబిడ్డలకు ఉరివేసి ఆపై తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పుత్తూరులోని కృష్ణానగర్లో శనివారం జరిగిన ఈ హృదయ విదారకర ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఆత్మహత్యకు ముందు ఆ తల్లి రాసిన సూసైడ్ నోట్ ఆమె పడిన మానసిక వేదనను కళ్లకడుతోంది. పద్మ అనే మహిళ తన కుమార్తెలు తేజశ్రీ, లాస్యలను చంపి అనంతరం తాను బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. నిన్న సాయంత్రం భర్త శివశంకర్ ఇంటికి వచ్చి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. పద్మ, శివశంకర్ డిగ్రీ చదివే రోజు నుంచి ప్రేమించుకుని 2019లో పెద్దలు నిద్రించి వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పెళ్లైన తర్వాత కూడా శివశంకర్ ఏ పని చేయకుండా బాధ్యతారహిత్యంగా ఉండడంతో కుటుంబంలో ఆర్థిక కష్టాలు మొదలయ్యాయి. పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, ఇంటి ఖర్చులు, డ్వాక్రా సంఘంలో తీసుకున్న అప్పు చెల్లించలేక పద్మ తీవ్రంగా మదనపడినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై శనివారం భర్తకు ఫోన్ చేయగా డబ్బులు సర్దుబాటు కాలేదని చెప్పడంతో ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. ఇదే క్రమంలో ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో లభించిన సూసైడ్ నోట్లో పద్మ తన ఆవేదన తెలియజేసింది. తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఓ అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదని అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ నా భర్తలో ఉన్నాయి. నిన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. నా కడుపులో పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారని ఆ లేఖలో పేర్కొంది. నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావు, కనీసం ఈసారైనా లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యాక పెళ్లి చేసుకో అని భర్తను ఉద్దేశించి రాయడం అందరినీ కలిచివేసింది. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. పద్మ రాసిన సూసైడ్ నోట్ను స్వాధీనం చేసుకుని భర్త శివశంకర్ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఏబీ బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్కారం.